بعض لوگوں کی عادت ہے بیان کیا اور پتلی گلی سے نکل گئے. لوگوں پہ کیا اثر ہوا، اس کا کیا امپیکٹ ہے، سوسائٹی اس سے کیا سمجھ رہی ہے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. تو یہ تو پھر رپورٹ پیش کر دی آپ نے، بیان تھوڑی ہوا یہ. دیکھو نیوز اینکر جب رپورٹ پیش کرتا ہے اس کو ایک پرچہ لکھ کے دیا جاتا ہے رپورٹ پیش کر. اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے کہ اس رپورٹ پیش کرنے کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے؟ اس کو تو تنخواہ ملتی ہے بھائی، لگی بندی تنخواہ ہے، اس نے رپورٹیں پیش کرنی ہے، پتلی گلی سے نکل جانا ہے. لیکن اگر آپ سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ رپورٹیں پیش نہیں کرتے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. اس کی میں حدیث سے مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنا نعل جوتا پکڑایا اور فرمایا کہ یہ جوتا لے کے جاؤ، یہ علامت ہے کہ تم میرے پاس سے ہو کے گئے ہو. جو بھی ملے اس کو کہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو ہریرہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، بھائی خوشخبری سنا دوں لوگوں کو. ملاقات ہوئی حضرت عمر سے. حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ آپ جوتا لے کے جا رہے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل شریف لے کے جا رہے ہیں. کہاں بھائی؟ فرمایا ایسے نبی نے حکم دیا ہے. حضرت عمر نے زور سے لگایا دھکا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخررت علستی، میں کولے کے بل زمین پہ گرا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس دے دیا کریں. دیکھو میں جب بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہوں صحیح حدیث ہوتی ہے، وہ میں نے التزام کیا ہوا ہے میں ضعیف حدیث نہیں بیان کروں گا. کہیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کہیں، ظاہر ہے ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا، تو میں اس سے فوراً رجوع کر لیتا ہوں. پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے، میرے جو لوگ بیانات سن رہے ہیں کئی سالوں سے، انہوں نے شاید میرے بیان میں نہیں کہیں مجھ سے کبھی ضعیف حدیث سنی ہو. تو جو کہتے ہیں نا قصے کہانیاں، تو ہمارے بیان میں کوشش ہوتی ہے کہ بات مستند ہو. اور عربی کے الفاظ پڑھ لیتا ہوں تو اب تو رہ کیا گیا، گوگل پہ وہ الفاظ لکھیں فوراً حدیث آ جائے گی سامنے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. فخررت علستی، فرماتے ہیں میں کولے کے بل زمین پہ گرا. حضرت عمر نے فرمایا واپس. کیا فرمایا؟ واپس. آپ کو یہ حدیث لوگوں کو سنانے کی اجازت بولو. حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے واپس گئے. نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا عمر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، میں آپ کی حدیث لے کے جا رہا ہوں لوگوں کو سنانے کے لیے، اور عمر نے کیا کیا؟ دھکا دے کے نیچے گرا دیا مجھے. واپس. حضرت عمر کی نیت نیچے گرانے کی نہیں تھی، یہ ایسا ہی تھا جیسے حضرت موسیٰ نے جو قبطی کو تھپڑ لگایا تو مارنے کی نیت تھی نہیں، وہ بندہ مر گیا. حضرت عمر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نیچے گرا دیں ان کو، طاقت بہت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اذن یتکل الناس، لوگ یہ حدیث سنیں گے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، اس کا سوسائٹی پہ اثر وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں. لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کہیں گے اچھا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، اب ہمیں عمل کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تائید کی، ٹھیک کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھئی لوگ اس کا مطلب کیا سمجھیں گے؟ اب بتاؤ نبی غلط بات کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. پیغمبر غلط نہیں ہو سکتے، سننے والا وہ غلط ہو سکتا ہے، یا اس کی مینٹل لیول سے اوپر کی بات ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق، ان کے مینٹل لیول کے نیچے نیچے رہ کے بات کرو، ان کے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں، دیکھو جملہ ہی نہیں مکمل کرتے، اوپر کی باتیں مت کرو. تحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے کہ لوگ اللہ رسول کا انکار کر دیں؟ بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے مینٹل اپروچ سے آگے کی بات ہوتی ہے، تو اس سے آپ کو اسلام غلط لگنے لگتا ہے. لیکن بات صحیح ہے لیکن آپ کی کھوپڑی وہاں تک نہیں پہنچی ہوئی.
तो देखो हजरत उमर ने क्या फरमाया कि बात सही है, लेकिन उसका सोसाइटी पे असर क्या होगा। बाद में फिर ये हदीस बता दी गई, बाद में हजरत अबू हुरैरा ने बता दी, चूंकि जब ये इत्मीनान हो गया कि भाई अमल की अब इतनी अहमियत बयान की जा चुकी है कि अब इस हदीस के लोगों में शाया होने से नुकसान नहीं होगा। मेरी भी आदत है, जब मैं बयान करूं कोई क्लिप हो तो मैं देखता हूं कमेंट्स क्या आ रहे हैं उसके, तो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। अच्छा, आपके अपने चैनल पे ज्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स ही होते हैं, अकीदतमंद होते हैं, जाके दूसरों के चैनलों पे देखा करो क्या हो रहा है, समझ रहे हो। वहां हर तरह का माल होता है, वो खुल के बुरा भला कह रहे होते हैं, खुल के दबा के बुरा भला कह रहे होते हैं। खास तौर पर जो फेसबुकी है ना, फेसबुकी है, जितना तमीज तबका फेसबुक पे पूरी दुनिया में पाया जाता है, तमीज वाले भी हैं, ऐसा ना हो कोई आप में से फेसबुक पे हो तो कह रहे मुफ्ती ने बदतमीज बोल दिया। यानी तमीजी का जितना रेशो फेसबुक पे है उतना यूट्यूब पे नहीं। उससे अंदाजा होता है कि तो ऊट पटांग किस्म के एतराजात तो गैर मुस्लिमों की तरफ से भी होते हैं। ये गैर मुस्लिम ने एतराज किया था मेरे बयान पे, उसने बोला ये मुसलमानों की चक्करबाजी है, टेंशनों में पैसा कमाओ अय्याशी करो, इसलिए सब कुछ क्या है, पैसा। ये हिंदू के कमेंट्स आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं मैं। नटवर लाल सिंह थे या कोई और सिंह थे, सिंह तो सिख होते हैं ना। अच्छा खैर, तो अक्सर गैर मुस्लिम ये बात खुल के कर रहे होते हैं, कह रहे हैं सब कुछ क्या है भाई दुनिया में, पैसा। पैसा कमाओ, मजे उड़ाओ, समझते हो, पैसा कमाओ मजे उड़ाओ। अब उसको मैं क्या समझाऊं, कमेंट्स में तो नहीं आदमी एक घंटा लिख के समझा सकता कि मेरे बच्चे तेरा दिमाग हो गया है खराब। तो शुक्र है अल्लाह ने हमें मुसलमान बना दिया, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हो। पैसा कमाने से हम मना नहीं कर रहे। मैं दूसरे तबके की तरफ भी अभी आऊंगा, जो मुसलमानों में बुनियाद परस्त मुसलमान है, जिन्होंने दीनदारी का मयार ही चेंज कर दिया, अभी उधर भी आ रहा हूं। दुनिया में एक उसूल याद रखो, जिसकी ख्वाहिशात पूरी होती रहती है ना, उसकी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती, ये ध्यान में रखना। क्योंकि इंसान को अल्लाह ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, एक लचक रखी है। देखो आसानी से बात समझाता हूं, आप चप्पल खरीदने जाते हो, बिल्कुल नाप की होती है वो चप्पल, ऐसा ही है ना, थोड़े दिनों में थोड़ी बड़ी हो जाती है कि नहीं हो जाती, क्या ख्याल है। और आसान मिसाल, हेलमेट मैं 20 दफा तजर्बा कर चुका हूं, अपने सर के हिसाब से हेलमेट लेकर आया, मैं बिल्कुल फिट आ रहा था मेरी खोपड़ी पे, थोड़े दिन में देखा वो हेलमेट मेरे जैसे दो बंदे आ जाए उस हेलमेट में। मैं हैरान, यार ये दो बंदे क्यों आ रहे हैं इसमें। वजह उसकी है कि मुझसे बड़े सर वाले ने वो हेलमेट एक दिन पहन लिया। एक दिन वो हेलमेट किसने पहन लिया, मुझसे बड़े सर वाले ने। वो हेलमेट अपने आप को उस बड़े खोपड़ी के हिसाब से हेलमेट ने एडजस्ट कर लिया। अब हमारी खोपड़ी उसमें घूम रही है, ऐसा होता है कि नहीं होता। आप अपनी चप्पल किसी को पहना दो, बड़े पांव वाले को, आपका पांव बाहर निकलना शुरू हो। जैसे इसमें लचक रखी है ना चप्पलों में, हेलमेट में, ऐसे ही इंसान की जो चाहते हैं वो किसी एक जगह जाके रुकती नहीं है। आपकी ये चाहत है, पैसा आ गया मैं ये चाहत पूरी करूं, जब आप वो पूरी करते हो तो आपका उससे दिल भर जाता है बहुत जल्द। जब दिल भरता है तो अब आपको उसमें मजा नहीं रहेगा, अब आप उससे ऊपर की चीज चाहिए आपको। और ये ऐसी दौड़ है जो ना खत्म होने वाली दौड़ है। और जिनके पास पैसा होता है उनको ये टेंशन ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी सारी ख्वाहिशात क्या हो रही है, पूरी। और कमाल की बात यह है कि इंसान का उरूज 40 साल के बाद जाके फिर क्या शुरू होता है, जवाल। यानी पैसा आए जा रहा है और चाहतें बढ़ रही हैं, और चाहतें पूरी होने के लिए जो स्पेस है वो कम हो रही है। तो इससे बड़ी डिप्रेशन और टेंशन क्या है भाई। ये जुमला दोबारा से, पैसा आ रहा है, बढ़ता जा रहा है रोज बरोज, तो चाहतें पूरी करने की सलाहियतें
सॉरी, चाहतें भी उस हिसाब से क्या होती चली जाएंगी, बढ़ेंगी। पहले आपके घर में पंखा नहीं था, वो ये वाला पंखे से आपको वो सुकून मिलता था, कहीं से पुराने जमाने में किसी को ये वाला पंखा मिल जाता वो तो खुशी से बेहोश हो जाता। इस पे झगड़े होते थे लोगों के, विरासत में पंखे बट रहे होते थे। जब लाइट, हमें तो ये कराची में ये मजे अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हैं, लाइट गई भी हो तो वो वाला पंखा कितना अच्छा लगता है ना भाई, ये जो यूं करके घुमा रहे होते हैं इसको कहते क्या है, बहरहाल जो वाला पंखा भी है कितना अच्छा लगता है ये। लेकिन जब ये वाले पंखे आ गए बिजली वाले, तो इस पंखे की 2 टके की औकात रही? फिर जब एयर कंडीशन आ गए तो इन पंखों की कोई औकात रही? कोई रही औकात? तो क्या है कि जैसे जैसे आपके पास पैसा आ रहा है, आपकी लाइफ में जो लग्जरी पना है वो उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। थोड़े दिनों में आपको एसी में वो मजा आएगा जो गरीब को छपड़े में मजा आता है। अब आप उससे नीचे आओगे ना तो आप डिप्रेशन में जाओगे। अब होता यह है कि जैसे जैसे दौलत आ रही है आपकी ख्वाहिशात का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाता है, आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये नेचुरल है, स्टैंडर्ड बढ़ेगा आपका, और उन ख्वाहिशात में लज्जत कम होती चली जाएगी। और अगर आपके अंदर उन ख्वाहिशात को हासिल करने की स्पेस भी बढ़ रही होती ना तो मजे थे आपके। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ख्वाहिशात को इंजॉय करने की सलाहियत कम होती चली जाएगी। मिसाल, जब तक ना तो बात खोपड़ी शरीफ में, सॉरी खोपड़ी नहीं कहना चाहिए, ये भी नौजवान लिखा होता है, अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत इस्तेमाल करते हैं, इतनी किस तरह की जबान है इनकी, मेंबर पे बैठ के लिखा होता है, तो क्या करें। अब मैं जरा तमीज से कि आप मुझे बताओ, आपके पास बादाम के पैसे नहीं थे, जब आपके पास पैसे आए तो आप इंजॉय करोगे, जाहिर है बादाम खाओगे आप। पैसे का ग्राफ तो ऊपर जाएगा लेकिन उम्र का ग्राफ नीचे जाएगा, तो बादाम हजम करने की सलाहियत बढ़ती रहेगी या कम होती रहेगी? बादाम खाने के पैसे तो बढ़ते चले जाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बादाम तो बढ़ती चली जाएगी, सोर्स ऑफ अर्निंग ऑफ बादाम वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन बादाम की मिकदार हकीम कम करता रहेगा। जब आप यंग थे तो कहेगा पूरी प्लेट खा ले, आप कहे कहां से खाए तेरा, कोई फिर बाप पे आ जाता हूं मैं, एब्यूजिव लैंग्वेज हो जाती है, कहां से खाऊं, पैसे कहां है मेरे पास। आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, अब बादाम खाने के पैसे आ गए आपके पास। मेरे भाई जब पैसे आएंगे ना तो प्लेट भर के बादाम सिर्फ देख ही पाओगे, हजम नहीं कर पाओगे। हकीम कहेगा 11 बादाम तक तो मेरी जिम्मेदारी है, 12वां खाया तो फिर अगर पेचिश लग गई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। और ये डेली बेसिस पे आपके अंदर बादाम की खरीदने की ताकत बढ़ती, कुव्वत खरीद बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आपका मैदा डेली रोज बरोज कमजोर होता चला जाएगा। ये हर ख्वाहिश में ऐसे ही है, हर ख्वाहिश। आपने ठीक ठाक पैसा कमा लिया, याशी की, शादी हमादियां नहीं, फोकस ही नहीं कर रहे आप। हिंदुओं ने मेरा शादियों पे बड़ा मजाक उड़ाया हुआ होता है, अबे ये मुसलमान ने देखो 3-3 2-2 बीवियां लेके, एक एक बीवी, टेंशन अजाब, हम देखो एंजॉय कर रहे हैं, कमेंट्स में होता है। पैसा है कभी इधर कभी उधर, कोई गर्लफ्रेंड की टेंशन भी नहीं ले रहे अब तो लोग, वो भी तो एक टेंशन है ना। वो उतनी नहीं है जितनी बीवी होती है टेंशन, लेकिन फिर भी गर्लफ्रेंड भी बहरहाल, जो रोजाना मुंह काला करते हैं वो गर्लफ्रेंड को भी एक टेंशन समझते हैं। तो आपके पास जब दौलत आती चली जाएगी ना, ये तो गरीब आदमी कहता है काश मेरे पास पैसा होता, मेरे भी दाएं बाएं लड़कियां होती। ओ भाई तेरे पास नहीं है ना, इसलिए तुझे ये मंजर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कमारे की जिसकी शादी नहीं हुई होती उसको वो समझता पता नहीं शादी जिसकी होती हो वो तो आसमानों पे घूम रहा होता है, घूमता है 2-4 महीने तक, उसके बाद अपनी औकात पे बैलेंस खत्म हो जाता है तो सेट हो जाता है वो। तो एक हद तक इंसान के अंदर बैलेंस है ना, तो वो क्या होता है कि गरीब आदमी कहता है यार मेरे पास इतना पैसा होगा, इतनी लड़कियां दाएं बाएं, भाई तेरे पास है नहीं, तूने भी ये मजा चखा नहीं है, जब ये होगा तो तू इतना एंजॉय नहीं कर रहा होगा जितना तू समझ रहा है।
کیونکہ عادی ہو جاتا ہے انسان, عادت پڑ جائے گی, پھر وہ بات نہیں رہے گی, بلکہ وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا, وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا جو بدنظری سے بچتا ہے, کبھی کبھار وہ اپنی حلال زوجہ کے پاس جاتا ہے, وہ زیادہ سکون میں ہوگا. آسان مثال دیتا ہوں, دیکھو آپ کو صبح بھی قورمہ ملا, 1 گھنٹے بعد دوبارہ آپ کو قورمہ بریانی مل گئی, 1 گھنٹے بعد, اس سے بہتر نہیں تھا 8 گھنٹے بعد مسور کی دال مل جاتی؟ زیادہ مزے میں کون ہوگا؟ 8 گھنٹے بعد جب بھوک لگے گی اور مسور کی دال ہوگی, خدا کی قسم وہ اس قورمے والے سے زیادہ مزے میں ہوگا, کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس نے دوبارہ قورمے کی پلیٹ خرید لی ہے. وہ صبر بھی نہیں کر سکتا 8 گھنٹے تک. شدید بھوک لگ رہی ہو, مسور کی دال میں جو مزہ ہے وہ اگر شدید بھوک نہ لگ رہی ہو تو وہ انڈے پراٹھوں میں وہ مزہ نہیں ہے. تو مالدار آدمی کو شدید بھوک لگتی ہی نہیں ہے, وہ لگنے, اس میں کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو گیا اس کا پیسے کی وجہ سے, وہ اس اسٹیج تک پہنچتا ہی نہیں ہے, بریکیں فیل ہو گئی ہیں اس کی. تو وہ ہندو نے تبصرہ کیا ہوا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ شادی وادی, بیوی بچے, ٹینشن. تو اس نے کہا کہ عیاشی کرو, پیسہ کماؤ. تو عیاشی نہیں کر سکتے آپ پیسہ کما کے, جو اگر یہ اسٹائل ہے آپ کا, کر سکتے ہو پیسہ کما کے اس طریقے پہ جو اسلام نے آپ کو بتایا, اس طریقے پہ آپ کنٹینیو کرتے رہو گے. یہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا پیسہ کما کے عیاشی والا, اس اسٹائل میں خدا کی قسم عیاشی نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے عیاشی کی اسپیس بہت تھوڑی رکھی ہے, اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی عیاشی کی صلاحیت ہی کیا ہوتی چلی جائے گی. اب اتنا پیسہ آ گیا, 100 لڑکیاں آپ کے دائیں بائیں گھوم رہی ہیں, اب تو ایک ہی آدمی ہے نا, بیلنس تو وہ تھوڑی کہ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو بیلنس زیادہ ہوگا تمہارے اندر. یہ کنائے میں بات کر رہا ہوں میں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بیلنس کا کیا مطلب ہے. آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گا اس سے. آپ کے اندر جو قوت مردانگی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گی اس سے. اس کا تو ایج سے تعلق ہے, وہ تو جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی وہ نیڈ آپ کی کم ہوتی ہے, پھر گولیاں کھا کھا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں اپنی صحت کا, اور ڈپریشن میں الگ جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے انسان کے بچے بن جاؤ جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. من تعجل بشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه. حضرت رابعہ بصریہ کا بڑا بہترین مقولہ ہے کہ جو اللہ سے لڑ کے وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے نا, وقت پہ اس کو وہ چیز نہیں ملتی. کیا مطلب, آپ لذتیں جلدی حاصل کر لینا چاہتے ہو تو جو اللہ نے آپ کے لیے ایک سکون بھری زندگی موت تک رکھی ہے, آپ اس سکون بھری زندگی سے محروم ہو جاؤ گے. اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے, بیوی ہو, بچے ہوں, ٹینشنیں ہیں, یہ تھوڑی ٹینشنیں ہیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے خوبصورت بچے کو ایک ٹیکا لگا دیا جاتا ہے نا نظر سے بچنے کے لیے, تاکہ یہ خوبصورتی اس کی قائم رہے. تو کچھ ٹینشنیں اللہ نے دی ہوئی ہیں تاکہ جو تیری سکون کی زندگی کنٹینیو چلتی رہے موت تک, مزے میں رہے تو ہمیشہ. تو وہ ہندو کہیں ملے تو میں اس کو بتاؤں گا, بیٹا یہ جو تو سمجھ رہا ہے نا یہ تھوڑے دنوں میں آڑا ترچا ہونے والا ہے, سمجھ رہے ہو. ایک تو تمہیں محبت ملے گی نہیں عورت سے, منہ کالا جو کرتا ہے تو اس سے منہ کالا کروانی والی عورتوں سے محبت ملتی ہے اس کو, ہے بھائی, وفا ملتی ہے. وفا شفا تو گئی ختم. منہ اتنا ہی کالا کرے گا جتنی تیرے اندر طاقت ہے, اتنا کر لے گا بھائی تو, طاقت تھوڑی بڑھ جائے گی آپ کے اندر. کسی کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے اندر وہ قوت کو بڑھا دے, ناممکن ہے یہ بات. تھوڑی حیا کے خلاف ہے جو آج کل نوجوان طاقت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں نا شادی سے پہلے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. ٹائم ویسٹنگ, پیسہ ویسٹنگ. اور اگر بالفرض کچھ ہو بھی جائے تو یہ انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا, ایک چیز ٹائم سے پہلے ہو گئی تو ٹائم پہ ظاہر ہے پھر وہ آپ کی باڈی ایک ضرورت سے زیادہ استعمال ہو گئی ہے, تو جو باڈی کنٹینیو چلتی رہتی وہ
नहीं चल पाएगी। आपको डॉक्टर ने कहा रोजाना जॉगिंग करो, आपने कहा 10 साल की जॉगिंग एक ही दिन में अगर कर लूं और 10 साल तक आराम से बैठा रहूं तो कितना अच्छा हो जाएगा। आपने क्या किया, एक महीने तक भागते रहे आप कि जी रोजाना, डॉक्टर ने कहा 15 मिनट जॉगिंग करनी है तो मैं 15 जमा 15 जमा 15 जमा 15 जमा 15 जमा 15 360 दिन की मैं एक ही दिन में कर लेता हूं। नतीजा क्या निकलेगा मेरे भाई, उसके बाद जब बैठोगे तो पुलिस भी आपको नहीं उठा सकती, आप 10 साल के लिए एक्सपायर हो जाओगे। समझते हो कि नहीं समझते? तो जो अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है उस सिस्टम से लड़ने की कोशिश मत करो। ये और आसान मिसाल, जब हमारा दिमाग थकता है, शहवत परस्त आदमी क्या करता है कि थका क्यों दिमाग, मैंने लाइफ को एंजॉय करना है, वो सुट्टा लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? जिसमें शहवत परस्ती नहीं है, शरीयत पे चलता है, वो कहता है नशा हराम है, दिमाग काम नहीं कर रहा, थक गया है, तो पैगंबरों की सुन्नत है सो जाओ। सुट्टे लगाने के लगा लगा के अपने आप को फ्रेश रखने की कोशिश मत करो। लेकिन ऐश परस्त इंसान को ये बातें समझ में नहीं आती, वो कहते हैं यार सुट्टा लगा के जो मजा आता है ना वो नींद से उठने के बाद वो मजा नहीं है। तो ज्यादा मजे के चक्कर में अपने दिमाग का बेड़ा गर्क कर देता है और एक दिन लाश फिर पड़ी हुई मिलती है कि जी उस दिन ज्यादा पी लिया था और इस दारे पानी से कूच कर गए। जो सुट्टे नहीं लगाते 90 90 99 साल तक चलते रहते हैं, फ्रेश रहते हैं कि नहीं रहते? हर लज्जत का यही हाल है। खुदा की कसम, इस्लाम का ना हम पर आखिरत का एहसान तो बाद में, दुनिया में इस्लाम ने जो हमको नेचुरल लाइफ दे के मजे दे दिए ना, ये दुनिया का एहसान ये भी कोई कम नहीं है। गैर मुस्लिम इस नेमत से महरूम है, भटक रहे हैं अंधेरों में। किसी ने पैसे को बाप बना लिया कि पैसे से सब कुछ होगा। अबे पैसे से सब कुछ होता मेरे भाई तो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। कितनी बड़ी एक ग्राउंड रियलिटी है कि खुदकुशियां सबसे ज्यादा उनके यहां होती हैं। गरीब मुल्कों में खुदकुशी का रेशो कम है। तो ये तो खैर मैं बयान में कहीं और निकल गया, मैं तो आज किसी और टॉपिक पर बात करनी थी, लेकिन अभी तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है बहुत सी चीजों के बारे में लोगों के। तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो जा रही है किसकी तरफ? पैसा। तो आपकी सारी सलाहियत जब बुढ़ापा आना शुरू होगा, आपने पैसे से क्या किया, क्रीमें लगा ली और सर पे बाल लगवा लिए और कुछ हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ जाएंगे साथ आपका। क्या है? सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज पता है कौन बनते हैं? जो दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब समझे जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब पता है कौन समझे जाते हैं? जिनके पास इज्जत और शोहरत सबसे, पैसा और शोहरत सबसे ज्यादा हो। और पैसा और शोहरत पता है सबसे ज्यादा किसके पास होता है? अदाकारों और फनकारों के पास होता है। नहीं, यही बात दोबारा से जुमला रिपीट करता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब कौन समझा जाता है? जिसके पास शोहरत और दौलत सबसे ज्यादा हो। इसी के पीछे तो दुनिया भाग रही है ना, पैसा और शोहरत। और दुनिया में सबसे ज्यादा शोहरत और पैसा पता है किसके पास होता है? फनकारों अदाकारों के पास होता है। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज कौन बनते हैं? फनकार अदाकार। उनकी जवानी नहीं देखो, उनका बुढ़ापा देखो। वजह उसकी है कि उनमें लोगों को अट्रैक्शन उनकी स्मार्टनेस की वजह से होती है, उनकी ब्यूटी की वजह से होती है। और फितरत आपसे पैसा नहीं छीनती, सबसे पहले आपसे आपकी ब्यूटी छीनती है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। 40 साल के बाद ब्यूटी मार्केट से क्या होने लगती है? शॉर्ट। 40 साल में टाइम कितना है यार पहुंचने में, है वही धड़ाम से नीचे आना शुरू होता है इंसान, धड़ाम से। एक दिन ऐसा करो, पुराना हीरो 80 या 84 का वो देखो 2023 में कैसा लग रहा है। बहुत से तो लग ही नहीं रहे होंगे, दुनिया से जा चुके होंगे। जो लग रहे होंगे ना, आप उनको कंपेयर करो तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? और फिर अपने आप को उस जगह रख के देखो कि ये 30 साल में इसका जोग्राफिया ऐसा चेंज हो गया, तो मैं 2032 में कैसा लग रहा हूँ।
تو اب تو اپلیکیشن سے آ رہی ہیں، اس میں لکھ کے ڈال دو، میں اپنی تصویر ڈال کے نا 2032 لکھ دو، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یار سارے سارے آوے کا آوا کیا ہو گیا، سارا ہی بیڑا غرق ہو گیا، سارا ہی برباد ہو گیا یار یہ تو. اور مردوں میں بیوٹی زیادہ ہوتی ہے خواتین میں جمال تو مردوں میں زیادہ ہے. خواتین کا بیچاریوں کی بیوٹی کا بیڑا جلدی غرق ہوتا ہے. اب کوئی ہم کسی خاتون کو سمجھا رہے ہو، مذہب کہہ رہا ہے کہ آپ بر وقت نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانے لگا دو، اولاد پیدا کر کے کسی خاندان میں جگہ بنا لو، اپنی اولاد پیدا کر لو. اس پہ ہندو مذاق اڑا رہا ہے ہمارا، ہندو لڑکیاں بھی مذاق اڑا رہی ہیں، لائف کو انجوائے کرو. ابے بھائی تو 40 سال کی ہو جائے گی پھر انجوائے کرنا، 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع ہوگی. اس کے بعد تمہیں ہمارے بیانات سمجھ میں آئیں گے، کاش ہماری اولادیں ہوتی، بہو ہوتے، داماد ہوتے، ہمارے بہویں ہوتی، ایک گھر ہوتا، ہمارا پریوار ہوتا انڈیا میں جسے کہتے ہیں. لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک کتا ہوگا آپ کے پاس جس کو لے کے آپ نے پارکوں میں گھومنا ہے، اور کوئی لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو. تو آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے بھائی، جتنی بھی بیوٹی ہو، یہ چیزیں چھنتی ہیں اور دنیا میں چھن جاتی ہیں، دولت نہیں چھنتی. لیکن دولت سے جو چیزیں حاصل کی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ چھین لیتا ہے. تو نوٹوں کو چبانا ہے، کیا کرنا ہے پھر آپ نے، ہے بھائی؟ آپ دولت سے اچھا کھاتے ہو، 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ اچھا کھانے کی طاقت ختم. آپ دولت سے لڈو کھاتے ہو روزانہ، 40 سال کے بعد ڈاکٹر کہہ رہا ہے لڈو کھائے نا تو شوگر ہو جائے گی، آپ وزن بڑھ جائے گا. ہر چیز پہ پابندیاں، کڈنی کے مسائل، پھر کینسر تو ایسی بیماری ہے وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے اس کا. کیا حالت ہوتی ہے یار انسان کی. تو اس لیے حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ کہہ گئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا. یہ تو ویسے شعر ہے لیکن میں نے رپورٹ کے انداز میں پیش کیا آپ کے سامنے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. غیر مسلموں کو دل لگانا ہے تو اس سے، اور کمال کی بات ہے جو دنیا سے دل نہیں لگاتا دل بھی اسی کا لگتا ہے، یعنی ہر چیز میں دل اس کا لگتا ہے، ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے، وہ مزے کی زندگی ہوتی ہے اس کی. ضمیر مطمئن ہے، خوش ہے، اس کا مستقبل محفوظ ہے. غیر مسلم لوگ کما کے اولادیں نہیں ہیں. مسلمان کیا کرتا ہے، کما بھی رہا ہے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، کل یہ اولاد اس کا سہارا بنتی ہے. ہم تو بیسیوں فروں کو جانتے ہیں، سارا خرچہ کس نے اٹھایا ہوا ہے، اولادوں نے اٹھایا ہوا ہے. محبت بھی مل رہی ہے. تو تھوڑی سی ٹینشن اٹھا لو اسلام کی، یہ ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں کے پہاڑوں سے بچائے گی.